ప్రసంగాన్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ everybody. Satish here all the way from Vijayawada. Let's give a big hand to him. While unique flair ఏంటంటే ethical hacking. ఎంతమంది ఉన్నారు? Ethical hacking. Only one hand. Okay. Hacking విన్నారు అసలు? Hacking అనేది విన్నారు. Okay. He will also explain. He is expert in that. Hack చేయడంలో కాదు. వెబ్సైట్స్ హ్యాక్ చేస్తే ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని రివర్స్ చేయడంలో వారు ఎక్స్పర్ట్. I don't know how many hundreds of engineering colleges has already visited and trained the students. వారు చాలా రాష్ట్రాలు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత కూడా వారు రేపు ఎల్లుండి ఒడిస్సా వెళ్తున్నారు, అక్కడి నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వెళ్తా ఉన్నారు. సో ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ సెవెరల్ స్టేట్స్. తమిళనాడు, కర్ణాటక, several states he is going around, mainly colleges, to train the students. Internet nowadays has become part of our life, isn't it? Without internet there is no life now. It has become essential part of our life. మనము చదువుకున్నప్పుడు we talk of some revolutions, విప్లవాలు. అంటే డెవలప్మెంట్ సెక్టర్లో ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ one revolution we talk about is agriculture revolution, isn't it? Second revolution is industrial revolution. Industrial revolution కారణంగానే మనకి బాగా టెక్నాలజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెవలప్ అయింది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత, though this internet age is consequent to industrial revolution, it has got its own identity. Computer, internet and mobile all put together they are symbolic of a new era. We can call it digital era, whatever we call it. So internet has created revolution in the human history. People say that it is only in the beginning now. Internet we started just experiencing it. It has unlimited capabilities. Internet has unlimited capabilities. That's why it has become very, very popular in the world. Internet is nothing but, they say, abbreviation of inter-network. Internet. There is no single person who can say that so and so person specifically invented internet. No, there is no one specifically who can mention that so and so has invented internet. They say it's a natural, evolutionary step in the human history. As part of natural evolutionary human history, internet has evolved as part of our society. What is the definition of internet? I could find two simple definitions which I feel they are very, very apt. One definition is, internet is nothing but a set of network of set of networks. Then second definition is network of networks that share each other. Network of networks that share each other. The foundation for internet was laid
if you go through the history of this internet, you find that our world wars primarily are responsible for giving a push to the concept of computer and also internet. The space missions, particularly Apollo mission, has also given big push to this computers and the internet. In fact, first satellite which was launched by Russia has also given big push. Then the USA started responding as another superpower, how we have to do it. Then they started using computers and internet, that's how it has given big push. I only said foundation for internet was laid in 1960s, but the real date of birth of internet is said to be January 1st, 1983. This is declared as, I don't know, Mr. Satish has to confirm, January 1st, 1983. We'll listen to him why it is declared as date of birth of internet. In USA, there used to be one defense network called ARPANET. In the UK, there was NPL, National Physical Laboratory, which is a commercial network. In France, there used to be one scientific network. It used to be called Cycladis. ARPANET, Cycladis and NPL. There are three different types of networks combined, which has led to the present day modern internet. Probably this CERN, which is located in France, have you heard CERN? I will not tell you now, note down. CERN. It's a very important location in the world. So after going through a room, please Google this and find out what is CERN. It has also contributed for the development of internet. We are in the age of internet. I mentioned that it is only beginning, and I don't know how much is stored in internet for future to come. The beauty of this internet, we can summarize, is totally open. It is decentralized. It is democratic. It is neutral. And no single person or no single organization controls internet. That is the beauty of internet. It's totally decentralized. It's open. It's neutral. No prejudices, nothing. And it's totally democratic. And no single person or organization controls internet. That is the beauty of internet. I already mentioned that it has become part and parcel of our life. It is being used as communication tool, shopping tool, commercial tool, you name anything. Dating tool, for young boys and girls it has become dating tool. Then entertainment tool. You name it, there is a big list, and it is unending. Internet exploded in 90s, particularly after WWW was released in 1991. It's a very landmark year, 1991, which has led to explosion of internet in 90s. That means internet is only just more than 2 decades old, that's all. So this is the brief history and introduction to internet. Mr. Satish is going to dwell
on the skills required for operating internet. He made it two parts. First part is, what are the skills that are required to operate internet? Then how to learn this skill? Then second part is how to earn money on or through internet. So he made this session into two parts, and maybe he will be able to spend 2 hours, 3 hours based on how much interest you show, how many questions you raise, how much interactive you make, depends on that. And is going to show a lot of tricks on internet. So let us hope that this session is a unique kind of session, unlike the communication class or personality development class, and it will be enlightening every one of us here. It's very, very interesting, and it is a future technology that is available to us. We are living in the internet world. Let us hope that this is going to be very, very meaningful and fruitful, and it will be useful for your life and career. Thank you very much. సతీష్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ బాల శ్రీనివాసమూర్తి గారు, అట్లాగే డాక్టర్ లక్ష్మణ్ చక్రవర్తి గారు, విద్యార్థులు గారు, మీరు మాట్లాడడానికి ఏం లేదు. మొదటగా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు విద్యార్థులకు ఏ రకమైనటువంటి నైపుణ్యాలని, ఏ రకమైనటువంటి సమాచారాన్ని, ఏ రకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తే వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో ఒక మార్పుకు, జీవితంలో ఒక రకమైనటువంటి కొత్త ఆలోచనకు అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి తాపత్రయంతో చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈరోజు హౌ టు ఎర్న్ మనీ త్రూ ఇంటర్నెట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి మన తరఫున, నా తరఫున మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేయాలా. ఎందుకనంటే అంత దూరం నుంచి అసలు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారనే విషయం నాకైతే తెలియదు. మన యూనివర్సిటీలో ఎవరు కూడా హౌ టు ఎర్న్ మనీ త్రూ ఇంటర్నెట్ అనేటువంటి టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడాలనేటువంటి విషయం మీద మనం ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు. సార్ ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి విద్యార్థులకు రకమైనటువంటి ఆలోచన కనిపించగలిగితే ఇది కొత్త ఎరా, ఇది టెక్నాలజీ ఏజ్, ఇది ఇంటర్నెట్ ఏజ్. ఈ యుగంలో విద్యార్థులకు సాంకేతిక పరమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని అందించగలిగితే వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున తమ యొక్క క్యారియర్ను డెవలప్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించుకునేటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కనుక పొందగలిగితే అసలు అది ఒక వృత్తిగా కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉంటుందని సతీష్ గారు చెప్తున్నాడు. మనం ఒక క్యారియర్ కూడా బిల్డ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని. అంటే అసలు ఈ సాంకేతిక యుగంలో మనకి ఎన్నెన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా. ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎంత ఎక్కువగా మన దైనందినటువంటి జీవితానికి అన్వయించుకుంటే, ఈ మారుతున్న పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మనం టెక్నిక్స్ నేర్చుకోగలిగితే, మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా మన జీవితంలో ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మన కోసం, మన ఉద్యోగాల కోసం, సమాజ అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పగలుగుతారు. ఆ విషయాలు మీరు బాగా శ్రద్ధ కలిగి మీకున్నటువంటి అనుమానాలన్నింటినీ కూడా వారి ద్వారా నివృత్తి చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా ఈ క్లాస్ యొక్క పర్పస్ నెరవేరుతుందని చెప్తారు. సో అట్లీస్ట్ మన దాంట్లో మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఎన్నో లైఫ్స్లో అంటే ఎన్నో జీవరాశుల్లో మనిషి జన్మ మంచి ఉత్తమమైంది కదా. ఎందుకంటే మెయిన్గా మనిషికి అదర్ లివింగ్ థింగ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ రెండు, ఒకటి కమ్యూనికేషన్, రెండోది నాలెడ్జ్. వేరే ప్రాణులు మనలా కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేవు, మనంత గొప్పగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేవు. వాటికి మనకున్నంత నాలెడ్జ్ కూడా ఉండదు, మనకున్నంత నాలెడ్జ్ కూడా వాటికి ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఐశ్వర్యకి అమ్మాయా అబ్బాయా? చెప్పారు అమ్మాయి.
ఓకే, వెంకటేష్ మీద నటించిన లేటెస్ట్ పిక్చర్ ఏంటి? ఇది యూస్లెస్ నాలెడ్జ్ అంటారు అన్నమాట. చెప్పిందండి, యూస్లెస్ నాలెడ్జ్ అంటారు. మీకు మీ జీవితంలో ఎక్కడ పనికిరాని నాలెడ్జ్ అన్నమాట. ఇది మీ జీవితంలో ఎక్కడ పనికిరాని నాలెడ్జ్. ఇలాంటి నాలెడ్జ్ కాకుండా ఉపయోగపడే నాలెడ్జ్ చేసుకుంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక చెప్తాను చూడండి. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఒక పర్సన్ కష్టపడి ఎంత ఇప్పుడు డిగ్రీస్ 38 37 ఉంటుంది. ఈ ఎండలో కూడా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కష్టపడి కాపలా కాస్తూ బయటకు వచ్చే వాళ్ళని వెళ్ళే వాళ్ళందరినీ మానిటర్ చేస్తూ ఒక రకం సెక్యూరిటీ గార్డ్గా వర్క్ చేస్తారు అన్నమాట. మార్నింగ్కి వర్క్ చేస్తారు, లేదా నైట్ అంతా వర్క్ చేస్తారు. 8 to 12 hours వరకు వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, అతనికి వచ్చే జీతం ఎంత ఉండొచ్చు? 8,000 to 10,000 రూపీస్ ఉంటుంది. అదే కంపెనీలో ఇంకొక పర్సన్ ఒక 2 ఏసీల మధ్య కూర్చొని, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నారు 8 ఏసీస్ అనుకుంటారు, 6 ఏసీస్ 4 ఏసీస్, ఇలా ఒక 2 ఏసీస్ మధ్య కూర్చొని ఒక స్మాల్ రూమ్ లో 2 ఏసీల మధ్య కూర్చొని కొన్ని డెఫిషన్లు తీసుకొని కొన్ని పేజెస్ మీద సంతకాలు పెట్టి కొన్ని డెఫిషన్స్ మేక్ చేసే పర్సన్ కి 4 to 5 lakh రూపీస్ ఉంటుంది పర్ మంత్ జీతం. అదే కంపెనీలో ఆ మొదటి పర్సన్ కి రెండో పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్. ఆ మొదటి పర్సన్ కి ఉన్న నాలెడ్జ్ రెండో పర్సన్ కి అనవసరం ఉండొచ్చు, బట్ రెండో పర్సన్ కి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ పర్సన్ కి లేదు కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనమాట. అమౌంట్స్ లో కానీ ఆ లైఫ్ స్టైల్లో కానీ. మన స్టూడెంట్స్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్, మీ మెయిన్ గోల్ షుడ్ అర్న్ నాలెడ్జ్. స్టూడెంట్స్ టైంలో మీరు ఎక్కడైనా తిరగండి. నేను తంజావూరులో పెడితే చిత్తూరు నుంచి వచ్చారు స్టూడెంట్స్. చిత్తూరు స్టూడెంట్స్ ఎందుకు నాకు నచ్చుతారంటే వాళ్ళకి ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది, ఎంత దూరం వచ్చి నేర్చుకోవాలనుకుంటారు. కర్నూలు నుంచి వచ్చారు మరి బెంగళూరులో పెట్టినప్పుడు చాలా దూరం వచ్చి నేర్చుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు అలా 60,000 మంది స్టూడెంట్స్ మీట్ అయ్యానుకోండి. సో 160+ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, అలాంటి ప్యాషన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కూడా చాలా కనిపించారు. నిజామాబాద్ నాకు పరిచయం తక్కువ, కరీంనగర్ వరంగల్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నాకు కనిపించారు అన్నమాట. హైదరాబాద్లో పెట్టినప్పుడు వరంగల్ నుంచి చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు, లారీలో కాదు బస్సుల్లో వచ్చేవాళ్ళు. సో వరంగల్ నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, నిజామాబాద్కి ఇది సెకండ్ టైం అనుకుంటా రావడం. నేను అంతకుముందు ఇంకో కాలేజ్లో చేసినట్టు నిజామాబాద్కి. బట్ ప్యాషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. స్టూడెంట్స్, మీకు నాలెడ్జ్ షుడ్ బి యువర్ ఎయిమ్. ఎంతమంది ల్యాప్టాప్స్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు? ల్యాప్టాప్స్ ఎవరు తెచ్చారా? 1 2 3. ఎస్, ఒక స్టూడెంట్ కూడా ల్యాప్టాప్ తెచ్చారు. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో నాకు తెలియదు. మీరు స్టూడెంట్ అంటే కదా మీరు? ఓకే, ల్యాప్టాప్ నాకు మీ దగ్గర. వెరీ గుడ్. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారో మీకు నాకు తెలియదు. ఏదో పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకో. యూనిక్ క్యారెక్టర్ పాస్వర్డ్, క్యాప్ స్మాల్స్ నెంబర్ సింబల్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ యువర్ పాస్వర్డ్ in 5 seconds. Today we are going to see how to break the system of passwords in 5 seconds. అది లాస్ట్ లో చూపిస్తారు. ఆల్రెడీ మన వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ చెప్పారు. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే డెవలపింగ్ స్కిల్స్. ఒక స్కిల్ సెట్ మీద మాత్రమే మన టార్గెటింగ్. స్కిల్ సెట్. ఓకే, ఆ స్కిల్ సెట్ ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఒక స్టూడెంట్ గా ఎలాంటి నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి. ఇందాక సార్ చెప్పారు రూరల్ ప్లేసెస్ లో యూనివర్సిటీస్ అని. రూరల్ ప్లేస్ అయినా, అర్బన్ ప్లేస్ అయినా, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ అయినా, ఎక్కడన్నా ఉండండి, నీకు ఇంటర్నెట్ ఉంటే ప్రపంచం మన చేతిలో ఉంటుంది. మీకు ఇంటర్నెట్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలిస్తే ప్రపంచంలో నాలెడ్జ్ ఉంటే మన చేతుల్లో ఉంటుంది. మీకు ఆ ప్యాషన్ ఉంది, మీకు ఒక సోర్స్ ఇస్తాను నేను ఈరోజు ఆ నాలెడ్జ్ గ్రాస్ప్ చేయడానికి. నేను మీకు సోర్స్ ఇస్తాను కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఇవన్నీ కూడా ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఫ్రీగా నేర్చుకొని బట్ కంటిన్యూస్ వచ్చేది. అది మీకు ఇచ్చే స్పెషల్ టాలెంట్. ఓకే ఓకే. నౌ ద వెబ్సైట్ నేమ్ ఈస్ openconsortium.org. OEC consortium.org అనే వెబ్సైట్ వెళ్ళండి. సెర్చ్ ఫర్ OCW. Go to the website called openconsortium.org. ఈ వెబ్సైట్ లో వెళ్తే మీకు some approximately world one of topmost universities present కొంచెం గవర్నమెంట్ నేను చూస్తాను. వరల్డ్ ఉన్న టాప్మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ మీకు దాదాపుగా 27,000 కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. 27,000 కోర్సెస్. మీరు ఎంతమంది ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫాదర్స్
from family, from farmer, agriculture background. Yes, agriculture మీద చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకు. బాగా పడితే 27 ఉన్నాయి, ఇంకా 3 ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా 1000 times. ఓకే, oeconsortium.org అనే వెబ్సైట్ వెళ్ళండి. మీకు ఇచ్చే ఫస్ట్ టార్గెట్ MBA గైడ్స్ అయినా, MCA గైడ్స్ అయినా, M.Pharmacy గైడ్స్ అయినా ఏదైనా సరే మీరు అట్లీస్ట్ 4 కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేయాలి. 4 కోర్సెస్ మీరు ఇందులో కంప్లీట్ చేయాలి. ఐటీ సెక్టార్లో, ఐటీ కంపెనీస్. మీరేం చేయాలంటే మీరు కొన్ని ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చెప్తాను. For Java, for .NET, for Python, for different type of stuff. మీరు coursesera.org coursesera.org వెళ్తే మీకు ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరైతే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ గా ఉన్నారో మీరు మీ రెజ్యూమేకి ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ గా ఉండాలి అంటే మీరు కంపల్సరీగా కొన్ని కోర్సెస్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని స్పెషల్ గా రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. షుడ్ షో సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా. మీరు కూడా నార్మల్ స్టూడెంట్ గా వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ పాయింట్ నాకు ఏం జరుగుతుంది. సో గో టు ద వెబ్సైట్ coursera, coursera.org. coursera.org లో వెళ్ళి ఎవరైతే టెక్నికల్ గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 కోర్సెస్ చేయండి ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. జావా మీద కానీ, .NET మీద అయినా, లేదా రూబీ ఆన్ రైల్స్ మీద అయినా. ఇది థర్డ్ వన్. మీరు చేయాల్సిన జాబ్, గో టు ద వెబ్సైట్ coursera.org, go and do it. అలాగే ఫోర్త్ వన్ EDX. Fourth one, this one technical people ki important. EDX. దీనిలో కూడా చాలా ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది చేరేటప్పటికి some 11 lakh people already joined. 11 lakhs అని? No, 1 crore. So approximately 987 courses ఉన్నాయి ఇందులో. So various courses మీకు not just technical aspects, మీకు plenty of courses ఉన్నాయి. ఈ కోర్సెస్ కూడా చేయాలి. ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ కోర్సెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. పెన్ డ్రైవ్స్ వచ్చాయనుకోండి, పెన్ డ్రైవ్స్ వస్తే మీకు 100 రూపీస్ కి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి చైనాలో, ఇప్పుడంతా 250 రూపీస్ ఉంటుంది. వీళ్ళు బల్క్ గా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని, అంటే మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ వాడటం మానేయాలి ఫ్యూచర్ లో, మేక్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ప్రస్తుతానికి అలా వాడుతున్నాం. ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని బల్క్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని మన ఈబేలో సేల్ చేసుకోవచ్చు. 500 రూపీస్ పర్ మంత్ మీరు ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అయినా సేల్ చేసుకోవచ్చు. దాదాపుగా సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంట్లో జరుగుతున్నాయి. బిలియన్ రూపీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో జరుగుతున్నాయి. ఈబే లేదా అమెజాన్ లో మీరు సేల్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వన్ అమెజాన్ డాట్ కానీ ఈబేలో కానీ ఒక 500 రూపీస్ పెట్టి మీరు స్టార్ట్ సెల్లింగ్ యువర్ ఆఫ్లైన్ ప్రొడక్ట్స్. మీ ఆఫ్లైన్ ప్రొడక్ట్స్ ని సేల్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన వెబ్సైట్. ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుందా, పేరులో వెళ్ళిందా ఏంటి, మీరు ప్రెసెంట్ ఆఫ్లైన్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఆన్లైన్ లో సేల్ చేసుకోవడం. అది ఈబే ద్వారా కానీ అమెజాన్ లో కానీ మీరు సేల్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. సెకండ్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్. ఈ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవుతూ గుజరాత్ లోను అండ్ ఏపీలోను, విజయవాడ, హైదరాబాద్ లోను some plenty of students, they are earning some lakhs of rupees. Students and professionals, they are finding very great projects. They are finding great projects. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఏ స్కిల్ ఉన్నా సెలబుల్, ఎనీ స్కిల్. నేను కొన్ని మీరు అకౌంట్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేయగలరా, యూ కెన్ సెల్ ఇట్. లోగోస్ బాగా డిజైన్ చేయగలరా, క్రియేటివ్ గా లోగోస్ డిజైన్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు? ఫోటోషాప్ చూసుకోండి, ఆన్సర్ చేయండి. క్రియేటివ్ గా లోగోస్ డిజైన్ చేయగలిగే వాళ్ళు 1 2. ఎంఎస్ పెయింట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. ఎంఎస్ పెయింట్ లో ఏదైనా డయాగ్రామ్స్, సర్కిల్స్, రెక్టాంగిల్స్ క్రియేటివ్ గా ఆలోచించగలిగే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. మేమేం మీకు అంత నమ్మకమా?
గర్ల్స్ దేనికి ఆన్సర్ చేయలేదు? హాయ్ గర్ల్స్, గట్టిగా హాయ్ చెప్పండి. బాగా సాయంత్రం చెప్పాం. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఓకేనా? ఆన్లైన్ లో ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఈ వెబ్సైట్ మీరు వాడుకోవచ్చు. నేను మీకు రికమెండ్ చేసేది ఓడెస్క్ ఒకటి, eLands.com ఒకటి, guru.com ఒకటి, freelancer.com ఒకటి. వాటిని నేను రికమెండ్ చేస్తాను మీకు. అక్కడ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ రావాలి అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఎవరికి ఇస్తారు? స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఆ స్కిల్ ఉన్న ప్రూఫ్ ఏంటి? ఆ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు ఒక డమ్మీ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఒక 10 వెబ్సైట్ డమ్మీ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయండి. వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసారని చూడండి. ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే ఈ 10 వెబ్సైట్లు కాకుండా ఇప్పుడు 11th క్రియేటివ్ గా నేను క్రియేట్ చేయగలను. ఐ కెన్ మీట్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. అలా ఒక రెజ్యూమ్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి.